अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान ते अमरीका दे दरमियान जिहड़ी कशीदगी है वो बिल्कुल अपनी आखिरी हद तक पहुँच गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो है सदर ट्रंप की तरफ कोई एक बयान है जिहदे विच उसने कहा कि जी असी ईरान विच जिहड़ा रजीम है उन्होंने मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिता। नाल उन्होंने कहा कि अज रात एक पूरी तहजीब जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसा मैं करना नहीं चाहता पर ऐसा हो भी सकता है। उन्हें बहुत ही सख्त अल्फाज किए और उन्हें यह कहा कि जी हुण उत्थे रजीम चेंज हो गया और उत्थे मौजूद जिहड़े हुण लोग ने वो ज़्यादा ज़हीन ने ते कम शिद्दत पसंद ने। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट आखा कि 47 साला भत्ताखोरी, खून रेजी ते मौत का जिहड़ा ईरान सिलसिला सी वो खत्म होने जा रहा है। नाल नाल उन्होंने कहा कि अज की रात जो है वो दुनिया की तवील ते पचीदा रात होएगी और ये नाल जी वैस का भी स्टेटमेंट आया कि ईरान जंग का खात्मा जोड़ा है वो करीब है। ये भी खबर ने कि खास जजीरे जो है धमाकों की आवाज़ियाँ सुनिया गई ने और जो हमलों का सिलसिला है दोवें पासे वो जारी है। अज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के उत्ते जोड़ा है वो ईरानी मिसाइल हमलों की और ड्रोन हमलों की बड़ी शदीद मजम्मत की है। एक बार फिर सऊदी अरब नाल असी मुकम्मल इजहार यकजहती किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तवानाई के तनसीबात उत्ते जड़े ईरान वालों किए गए मिसाइल ते ड्रोन हमले सन और उत्ते बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान इस वाक़े की जड़ा है वो सख्त डोर टोक अल्फाज जड़ा है वो मजम्मत की है और इन हमलों नाल होए जानी नुकसान ते अफसुरदा है ते अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने ते ओहदी नुकसान जड़ा पहुँचे ओहदी भी शदीद असी मजम्मत करने दफ्तर खारजा की तरफ खुल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जां भाग जड़े अफराद ने उन्होंने अहल खाना नाल भी हमदर्दी ते ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी सऊदी हुकूमत ते अवाम नाल मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है तो इन्होंने हमलों सऊदी अरब की खुद मुख्तारी ते इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार देता है। ये हमले खिते अमन और इस्तेहकाम लिए खतरनाक ने ते कशीदगी इजाफा भी कर सकते हैं। एक कहना सी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। तर्जमान दफ्तर खारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती ते सिक्योरिटी लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का अदा भी किया है। ये सारा मामला चल रहा है मशरक़ वस्ता जी सूरत हाल खराब होने के बारे कहा जा रहा सी वो होंदी हुई वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। चीन ने पाकिस्तान की तरफों जारी जी फाल सफारती ते सालसी कोशिशों ने उसकी हिमायत का ऐलान किया है और यह कहा है कि वह खिते अमन कायम करने लिए की जाने वाली हर मुस्बत कोशिश का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक चीन पाकिस्तान समेत होर कई ममालिक जड़ा है वो कशीदगी घटाने और तनाज़ात हल करने लिए जड़ा है वो कोशिशें कर रहे हैं और असी उन्होंने सराहते हैं। तर्जमान का कहना सी कि मौजूदा सूरत हाल सफारतकारी ते मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद ते मुअस्सर हल ने। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की तरफों सालसी लिए की जाने वाली जितनियां भी कोशिशें ने खिते में इस्तेहकाम कायम करने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं तो चीन इन्होंने इकदाम की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए है कि वह कशीदगी घटाने जड़ा है वह मुश्तरका तौर पर कोशिशें भी करे और किरदार भी अदा करे तो वह उन्होंने इकदाम तो बचे जड़े सूरत हाल को खराब कर सकते हैं। और पाकिस्तान जड़ा है ईरान के सफीर अमीर मुकदम ने जो है वो सोशल मीडिया उत्ते एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जानिब तो जंग रोकने लिए जड़ियाँ कोशिशें की जा रही ने वो जड़ा है हुण आखिरी और इंतहाई अहम मरले जड़ा है वो दाखिल हो चुकी ने। रज़ा अमीरी ने समाजी राबते की वैबसाइट एक्स उत्ते जारी पैगाम में कहा कि जंग जड़ा है रोकने लिए पाकिस्तान की खैर सगाली ते सालसी दियां जड़ियां मुस्बत नतीजा खेज जड़ियां कोशिशां ने वो एक अहम ते नाजुक मरले दाखिल हो चुकी ने और पाकिस्तान इस वक्त अमरीका ते ईरान के दरमियान सालिस का जड़ा है वो किरदार अदा कर रहा है ताकि खिते को एक वड्डी तबाही तो बचाया जा सके। एक कोशिश जड़ा है हुण एक नाजुक मोड़ पर पहुँच चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाली जी अमरीका की आरजी जंगबंदी की तजवीज़ है उन्होंने भी दसिया जा रहा है खबर ने कि मुस्तरद कर दिता है। तेहरान का मौकफ है कि उन्होंने आरजी नहीं बल्कि सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी मंजूर है क्योंकि आरजी वक्फे का मतलब दुश्मन को दोबारा मुनज़म होने का जड़ा मौका देना है। और ईरान ने अपने 10 नुकाती जवाब में वाजे किया है कि वो इस वक्त तक आलमी मईशत की शहरक वर्गी हैसियत रखने वाले आबनाए हुरमज़ को बंद रखेगा जदों तक खिते सारे हमले बंद नहीं होते तो ईरान उत्ते लगा जड़ियाँ लाइया गई पाबंदियां ने उन्हों का खात्मा नहीं होता। ईरान ने यह भी मुतालबा किया है कि जंग तो होने वाले माली नुकसान का भी इजाला किया जाए। दूजे पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
ईरान के इस जवाब को सख्ती नाल मुस्तरद किया और उन्होंने एक बार फिर तुहानूं मैं दस रहा कि पहले भी और हुण भी जिहड़ा है एक बड़ी शदीद किस्म की जिहड़ा है वो धमकी भी दी है। और ट्रंप ने अज रात का अल्टीमेटम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जे अगर उन्होंने मुतालबात मंजूर न होए तो ईरान के बिजली घरां पुल ते सारे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाएंगे और उन्होंने ये कहा कि ईरान को एक ही रात ख़त्म कर दिया जाएगा और ये हो सकता है। और इस जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जो है ईरान शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है तो उत्थे भी वजारत खारजा ने इसमें एक जंगी जुर्म करार दिता है। कल भी असं तुहानूं दस्सिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक के जितने भी तंजीमां ने वो कह रहे हैं कि सब कुछ जंगी जराइम ने। अच्छा, एक और इंकशाफ सामने आया और ये इंकशाफ किया है इसराइली अहदेदार ने। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जिहड़े इसराइली उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल टेलीफोनिक राबता करके जंगबंदी न करने के हक विच जोर दिता है। अल अरेबिया के मुताबिक इसराइली अहदेदार ने कहा है कि नेतन्याहू ने ईरान नाल फौरी जंगबंदी के मुमकिन खतरात बारे अपनी तशवीश का इजहार किया है और अहदेदार ने यह भी दस्सिया कि अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को वाजे किया कि जे ईरान अमरीकी मुतालबात मंजूर कर लेता है तो फिर जंगबंदी मुमकिन है। हालांकि उन्होंने इस गल उत्ते भी जोर दिता कि ईरान को अपना सारा अफजूदा जोड़ा यूरेनियम है वो हवाले करना होएगा तो मुस्तकबिल यूरेनियम की अफजूदगी ना करने बारे रजामंदी भी देनी होएगी। मशरक़ वस्ती जी कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक वध गई है। तो मैं पहले दस रहा जिते इसराइल ने अज सुबह ईरान उत्ते नवे फजाई हमले जोड़े वो किए ने और इस हमले जोड़े ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रात हुई सी और बाद किए गए हैं जिसके बाद जो सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। सहूनी अफवाज ने जोड़ा दारुल हुकूमत तहरान समेत कई शहरों शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तहरान के रिहायशी इलाके उत्ते शदीद बमबारी हुई जदों कि दारुल हुकूमत के करीबी शहर करे जो है मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज़ा भी सुने गए जिस नाल शहर खौफ ते हिरास फैल गया। इसराइली फौज के जारी बयान यह भी कहा गया कि हमले ईरान के निज़ाम की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने किए गए सन। दूजे पासे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान का सब तो बड़ा जो पेट्रोकैमिकल प्लांट थी उन्होंने तबाह कर दिया गया। एक्स उत्ते अपने बयान उन्होंने कहना सी कि पासदारान इनकलाब के माली वसाइल को मुनज़म अंदाज खत्म किया जा रहा है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के जोड़े वड्डे जोड़े पेट्रोकैमिकल कंपलैक्सिस जो सन उन्होंने निशाना बनाया गया जिस के नतीजे ईरान की बरामदात का तकरीबन 85% हिस्सा जोड़ा दसिया जा रहा है कि जी वो मुतासर हो रहा है। और दूजे पास ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है और मिज़ाइल हमले शुरू किए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक जनूबी इसराइल के फिजाओं में जो ईरानी मिज़ाइल देखे गए हैं जोड़े कि जोड़ा उन्होंने कोशिश की गई कि उन्होंने नाकारा बना दिया जाए। इसराइली फौज का कहना है कि मुल्क का दिफाई निज़ाम ये मिज़ाइल फिजाई च रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी जो अलर्ट है और उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके डील करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रात जो खिताब किया उन्होंने बड़ी सख्त धमकी अमेज जो जबान इस्तेमाल की सी। असी उस तो पहले प्रोग्राम कर चुके सां इस वास्ते तुहानूं दस देना कि उन्होंने कहा कि ईरान एक रात जोड़ा है एक रात खत्म किया जा सकता है तो वह रात मंगल की रात हो सकती है। ट्रंप ने कहा सी कि अमरीका ने पिछले रोज़ जोड़ा है वह तारीख का सब तो वड्डा ते अहम रेस्क्यू मिशन सर अंजाम दिता। असां ईरान तो पायलट नूं जोड़ा है दिन की रोशनी कट के लिया। सदर ट्रंप ने वाइट हाउस मीडिया नाल गलबात करते हुए दस्सिया सी कि अमरीका को एक ही रात ईरान को तबाह करने की सलाहियत है तो वह रात अज के हवाले उन्होंने कहा कि वह भी हो सकती है। उन्होंने कहना सी कि मुआहदे लिए अमरीकी तजावीज़ निहायत अहम ने तो ईरान को किसी भी हालत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जदों कि उन्होंने यह भी दावा किया कि अमरीका ईरान अपने अहदाफ हासिल करने कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा सी कि लोग पूछते हैं कि असी ये इकदाम क्यों कर रहे हैं तो मैं साफ कर देना चाहना कि जी असां ईरान को न्यूक्लीयर हथियार नहीं बनावन देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ अफराद ये भी कहते हैं कि मेरे को कोई मनसूबा नहीं पर हर एक चीज़ जो है वो मनसूबे के तहत की जा रही है। एक सवाल के जवाब सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि जे असां पावर स्टेशन पर हमला करांगे तो ये ईरानी अवाम को नुकसान पहुँचाएगा। पर उन्होंने मंतक के मुताबिक ईरानी अवाम आज़ादी लिए तकलीफ उठाने के खां ने तो खुद कहते हैं कि आओ बमबारी करो। इन्हें मजीद कहा कि ईरानी अवाम हकीकत आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने यह कहना सी कि ईरान ने 7 दिन की मोहलत मंगी सी। मैं स्टीव को कहा कि तू 10 दिन की मोहलत दे। अज जोड़ा वो 10 दिन की मोहलत तो खत्म हो गई है पर जोड़ा ईस्टर की वजह तो ये असी ठीक नहीं समझ रहे कि अना जोड़ा असी मंगल की रात 8 बजे तक मजीद टाइम देने ताकि जोड़ा इस तो बाद उन्होंने कोई पुल कि कोई भी पावर प्लांट जोड़ा है वो बाकी नहीं बचेगा। ट्रंप का कहना सी कि कुछ ममालिक चाहते हैं कि जंग खत्म हो तो मैं समझदा हाँ कि वो मुखलसाना अंदाज कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग तो बहुत सारे होर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं जे ऐसा न होया तो फिर पत्थरों का दौर शुरू हो जाएगा। हाँ जी, पत्थरों का दौर ये कहना सी उन्होंने।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਪੁਲ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹਮਲਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਹਿਰ ਬੈनुल अक़वामी अमूर ने, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਔਰ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਹਵਾਸ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਓਬਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਬੋਮਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟੋਰਿਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਾਨਾ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਹਰਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਿਟਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੌਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੇ ਲੈਵਰੋਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਰੈਸਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਜ਼ਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸਫਹਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਕੋਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਦ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਏ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਪਿਆ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਹਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਫਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹਰਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 7-8 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਗ ਸੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, 3 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਸਟ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੇਕਡ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਲੰਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸਟੂਪਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵੈਂਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਫਲॉप ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਕ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਪਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਸਦਰ ਨੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,40,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਖਾਰਕ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੂਪਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ईरान ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵॉलंटियर ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕੈਸ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਉਹਨਾਂ 3 ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ UAE ਤੇ ਈਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਸਟੇਨ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓਗੇ? 73,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਲੌਜ਼ੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਿਆਨ ਬਕਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਰਵਾਈਵ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਸਟੇਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੋਹਲਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਖੌਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਮਪਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬਲੇਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਫਤਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਫਾਤਿਹ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਰੀਆ ਚੋਂ ਫਾਤਿਹ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਫਾਤਿਹ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਫਾਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਡਿਫੀਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕੀਪਿੰਗ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਨਰਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਠੀਕ। ਆਪਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਿਟੋਰੀਕਲ ਵਿਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਟਰਬਲ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀਪਰੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਨ ਗੁਏਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਕਿੰਨਾ ਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੂੰ ਪਾਸੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਹੂੰ। ਪਾਸੋਂ ਗਲਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਊਦੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਲ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ इस्लाम नाजिल होने की वजह भी ऐसी सानू किताबां च पढ़ाई जी जाती सी कि जी आपस में लड़ते रहते थे और सदियों तक दुश्मनियों को लेके चलते थे, एक बकरी के जी बच्चे के मर जाने की वजह से। तुसी भुल जी गए होगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ जी ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੋਵਰਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ठीक ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਲਫ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ बिल्कुल ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੀਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦ जी ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ जी ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ठीक ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ सही ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ जी ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜੰਗ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ बिल्कुल ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 100% ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਲੈਡਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹਿਸੀਅਤ ਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਆਪ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਨੇ ਆ ਇਸ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਆਲਦੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਆਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਲੀ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੁਕਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਅਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੌਂਬਸ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੌਂਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬੌਂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੌਂਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੌਂਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ISBR ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ तो अगर हम ना रहे तो फिर हम रहने हम भी किसी को नहीं देंगे। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ, ਕਿੰਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਉਹ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀ ਵੀ ਅਡਲਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਰਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਬਚਾਓ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਚ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे मुमालिक ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਡਲ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੇ।
ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਹੀ। ਸਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੂੰ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਹੀ। ਤਾਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਅਲੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੂੰ। ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਧਰ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸਹੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਸਹੀ, ਉਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਆਣੇ ਆਪੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੁਖ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਹੈ। ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੂੰ। ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਤ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਮੁਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਐਲਾਈ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਸਾਡੇ ਜੀ। ਜੀ। ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂੰ। ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੂੰ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੂੰ। ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੀਪੇਜ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਟੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨਿਊਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾ ਦਬ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਈਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵਫੂਦ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ
4 ਦਿਨ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਕਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਕਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਫਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਸ਼ਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ਰਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ MNA MP ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਹੋਣ या बाकी जितने भी लोग ने, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी इस किफ़ायतशुमारी ते अमल करांगे ताकि जड़ा ये मामला कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान बुहरान पैदा ना होवे किसी भी किस्म का माशरी या आयल दे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स ने उहदे हवाले नाल। उम्मीद है ये सारा कुछ जो इसी तरह रहेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जो तरक्की के रास्ते जाएगा। अज के प्रोग्राम तो इतना, इजाज़त इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।